السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب وعدہ اور حسب معمول شام کے 6:30 بجے ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہماری آج کا جو عنوان ہے وہ چین کی وکٹری پریڈ کے حوالے سے ہے کہ اس کا ہم آج آپ کو تعارف بھی کروائیں گے، ہتھیار بتائیں گے کون سے دکھائے گئے، اور یہ بتائیں گے کہ اس سے عالمی پیغام کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے وی لاگ سیریز کی آج پہلی قسط ہوگی، ٹوٹل 4 قسطیں ہوں گی۔ ہم نے کوشش کیا کہ 10 منٹ کے اندر اندر ہر قسط کو ختم کریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی پہلی قسط۔ چین نے ستمبر 2025 میں اپنی عظیم وکٹری ڈے پریڈ جو ہے یہ منائی۔ یہ پریڈ بیسیکلی دوسری جنگ عظیم میں جاپان پر فتح کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر منائی گئی ہے، اور ساتھ ہی چین کے بڑھتے ہوئے عسکری اور اقتصادی جو اثر و رسوخ ہے یہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے اصل میں یہ وکٹری ڈے پریڈ جو ہے اس کو منایا گیا۔ اس پریڈ کو نہ صرف یہ کہ چین کے اندر بلکہ پوری دنیا میں خصوصی توجہ ملی ہے۔ اگرچہ امریکہ نے بھی ایک اپنی پریڈ منعقد کی تھی، لیکن جو پذیرائی، جو کشش کہہ لیں، جو اٹریکشن ہے، جو جتنا دیکھا گیا ہے چائنا کی وکٹری ڈے پریڈ کو، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پریڈ کا مقصد کیا تھا اور یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے۔ چین کا بنیادی مقصد جو تھا وہ دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ وہ اب ایک روایتی علاقائی طاقت نہیں ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، چائنا نے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے، پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ وہ اب ایک روایتی علاقائی طاقت نہیں ہے، اٹس ناٹ این ریجنل پاور، بلکہ اب وہ ایک عالمی سپر پاور بن چکے ہیں۔ اس پریڈ کے ذریعے چین نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اس کی فوج جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور کسی بھی دوسری فوج کو ناکوں چنے چبوا سکتی ہے، اور پھر اس کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مقابلے میں برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس وکٹری ڈے پریڈ میں جدید ترین ہتھیاروں کی نمائش کی گئی ہے۔ اس پریڈ میں چین نے اپنے متعدد جدید ہتھیار دنیا کے دکھائے ہیں جن پر پہلے لوگوں کی نظر ہی نہیں پڑی تھی، اور جب ان کو آشکار کیا گیا ہے تو دشمنوں کی آنکھوں میں جیسے بینائی ہی ختم ہو گئی۔ بہرحال ان میں سے جن چند نے خصوصی توجہ حاصل کیا میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انٹر کانٹیننٹل میزائل DF-41 ہے، DF-41۔ یہ میزائل چین کا سب سے طاقتور جوہری ہتھیار ہے جو ایک وقت میں متعدد وار ہیڈز داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ 12 کہتے ہیں اور کچھ لوگ 16 وار ہیڈز کہتے ہیں، یعنی کہ جائے گا ایک میزائل، لیکن جب ہدف کے قریب پہنچے گا تو اس میں سے 12 یا 16 میزائل نکلیں گے اور الگ الگ اہداف کے اوپر وہ جا کر ہٹ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن کے لیے یہ مشکل ہوگی کہ وہ کس آنے والے وار ہیڈ کو روکے اور کس کو جانے دے۔ اس کی رینج کہیں 12,000 کلومیٹر اور کہیں 15,000 کلومیٹر بتائی گئی ہے، جبکہ جب ہم نے ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ کچھ جگہوں پر اس کو 20,000 کلومیٹر کا بھی کہا گیا۔ بہرحال جو میری اطلاعات ہیں، جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو آخری ہماری اطلاع ہے 20,000 کلومیٹر والی، یہ اس رینج کو ٹچ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چلیں یہ 10 یا 12 بھی ہوتا تو یہ دنیا میں کسی بھی کونے کو جا کے ہٹ کر سکتا تھا۔ دنیا بھر کے ماہرین کے مطابق یہ ہتھیار چین کی دفاعی جو طاقت ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھے گا۔ پھر ایک اور ان کا میزائل ہے، یہ DF-27 یعنی کہ DF-27 ہے، یہ ہائپرسونک میزائل ہے۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا رفتار سے اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں فی الحال چین، روس اور امریکہ سب سے آگے ہیں دنیا میں۔ دنیا نے اس کو چین کی اسٹریٹجک جو برتری ہے اس کی علامت کے طور پر دیکھا ہے۔ پھر ایٹمی آبدوزیں ہیں اور ڈرون سسٹمز ہیں۔ چین نے اپنی جدید ترین ایٹمی آبدوزوں کا ماڈل بھی پیش کیا۔ ظاہر ہے پانی تو نہیں تھا وہاں پہ، تو نہیں دکھا سکتے تھے، لیکن ان کا پراپر ایک ماڈل بنا کر دکھایا گیا ہے۔ اور یہ ایسی
एटॉमिक आबदोज़ी हैं जिनके ऊपर दूर मार करने वाले जो मिसाइल्स हैं वो भी नस्ब हैं। इसके अलावा जदीद तरीन ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ड्रोन स्वार्म्स जो हैं। ड्रोन स्वार्म क्या होता है? एक तो होता है कि एक ड्रोन गया, 2 गए, 5 गए, 7 गए, नहीं। एक होता है कि ड्रोन स्वार्म्स, एक पूरा काफिला है, एक पूरा हजूम है ड्रोन्स का, जो एक ख़ास तरतीब के साथ कहीं हमलावर होने के लिए जाता है, और इनकी तादाद इस कदर ज़्यादा होती है कि दुश्मन के लिए ये मुश्किल होता है कि इनमें से कितनों को गिरा सके। फिर इसी तरह चीन ने अपनी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी उसको भी लोगों के सामने रखा है। चौथा जो बड़ा शानदार इन्होंने अपना हथियार दिखाया वो H-20 स्टेल्थ बॉम्बर है। H-20 पहली बार दुनिया ने चीन का स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयार देखा। ये ऐसे ही है जैसे अमेरिका का B-2 बॉम्बर। ये चीन की फदाई ताकत का एक नया चेहरा उभर कर सामने आया है। अब मैंने सिर्फ 4 आपको ऐसे हथियार बताए, बाकी भी ढेर सारे इनके हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, जहाज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 4 चीज़ें वो बताई हैं जो रूटीन से हटके थी और जिन्होंने लोगों को हैरान बल्कि शशदर कर दिया। अब हम आते हैं हथियारों से हटकर दीगर जो इन्होंने चीज़ें दिखाई हैं। चीन ने सिर्फ हथियार ही नहीं दिखाए बल्कि अपनी सॉफ्ट पावर या नर्म ताकत जिसे हम कह रहे हैं उसका भी इजहार किया। परेड में चीनी खिलाई प्रोग्राम की कामयाबियां दिखाई गई हैं, और ये कोई छोटी कामयाबियां नहीं है। डिजिटल करेंसी युआन को बैनर्स पर नुमाया दिखाया गया है। कभी आपने देखा किसी दिफाई नुमाइश में किसी मुल्क ने अपनी करेंसी का नोट दिखाया हो बैनर्स पर? नहीं दिखाया। इन्होंने क्यों दिखाया है? हाँ, ये एक मतलब है, आपने बिल्कुल सही समझा, ये एक मतलब है। इसका पीछे मतलब क्या है कि गोया चीन जो है वो दुनिया को डॉलर से हटकर नए मालियाती निज़ाम का एक इंदिया दे रहा है कि देखें ये आ रहा है जनाब, युआन आ रहा है। फिर चीनी सकाफत, रक्स और तारीख को बड़े पैमाने पर पेश किया गया। इसमें तो कोई शक नहीं है, चीन की सकाफत बहुत पुरानी है, कबल तारीख है। और मतलब ये था कि दुनिया को ये बावर कराया जा सके कि चीन सिर्फ फौजी ताकत ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहजीबी ताकत भी है, और जिसने अपने आप को बरकरार रखा हुआ है बल्कि मजीद पनप रही है। अच्छा, इसमें हम दुनिया के रद्द-ए-अमल को आप देखते हैं। दुनिया ने इस परेड को मिले जुले अंदाज में देखा है। रूस, पाकिस्तान और अफ्रीकी ममालिक ने चीन को एक मजबूत इत्तेहादी और नए आलमी तवाज़ुन का जो है वो ज़ामिन करार दिया है। अमेरिका और यूरोप ने इसे ताकत का मुजाहिरा कहा और स्ट्रेटजिक चैलेंज कहा है इसे। जापान और ताइवान ने इस परेड को अपनी सलामती के लिए खतरा कहा है, और आलमी मीडिया के बड़े इदारों ने इसे चीन का सुपर पावर के तौर पर इजहार का या ऐलान का है। बहरहाल ये थी हमारी आज की किस्त, जो तारुफ के बारे में थी, जो खुसूसी हथियार थे उनके बारे में थी। ये इब्तदाई थी। इससे आगे वाली किस्तों में हम मज़ीद आपको कुछ चीज़ें पेश करेंगे। अगली किस्त में हम भारत, ताइवान, जापान और यूरोप के मौक़िफ़ पर तफसीली बहस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि भारत, ताइवान, जापान और यूरोप ने इस विक्ट्री परेड को कैसे देखा और उनके क्या तासुरात हैं। इंशाल्लाह कल शाम 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी दूसरी किस्त में, और उम्मीद है मुझे कि आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो अब सब्सक्राइब करेंगे। ये हमारी हौसला अफजाई होती है। मैं जितनी दफ़ा देखता हूँ अगर उसमें सब्सक्रिप्शन बढ़ी हो तो दिल को बड़ी खुशी होती है, और अगर आप खुश हैं हमारी कारकर्दगी से तो लाजमन आप भी चाहेंगे कि हम भी खुश हों आपके इस अमल से। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपको फौरी तौर पर मिल सके। हमेशा की तरह इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।